से पहले दुआ कर लें। برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोबारा आप हज़रात की खिदमत में हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाई, लेकिन चूँकि अभी तक तबीयत पूरी तरह बहाल नहीं है, इसलिए सिर्फ चंद सीढ़ियाँ में चढ़ा हूँ पहली मरतबा, तो अभी तक सांस पूरी तरह अपने काबू में नहीं है। तो 2-3 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हदीस शरीफ, बल्कि इतने में सांस लूँ इतने आप हदीस शरीफ पढ़ ली। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब ग़ज़वत अल-हुदैबिय्यह बिक़ौलि अल्लाह तआला लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरति अल-आया व बिस्सनद al-मुत्तसिल मिन्ना इला al-इमाम al-हुमाम al-हाफ़िज़ al-हुज्जत अमीर al-मुअमिनीन फ़िल हदीस अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल al-बुख़ारी रहमहुल्लाहु तआला मत्तअना बिउलूमिही व फ़ुयूदिही व बरकातिही आमीन। قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه وعنهم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. इस बात से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ग़ज़वा हुदैबिय्यह का जिक्र शुरू किया है, और यह ग़ज़वा सन 6 हिजरी में पेश आया, और उसका पस मंज़र एक लंबी हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी जिल्द अव्वल में जिक्र किया है किताब शुरूत के अंदर। और अभी तक गालिबन किताब शुरूत तक तो आप नहीं पहुँचे, इसलिए मुनासिब ये होगा कि किताब शुरूत की उस हदीस शरीफ की भी आप तिलावत कर लें, ताकि इस ग़ज़वे का पूरा पस मंज़र
और इससे मुताल्लिक़ जो वाक़यात हैं वो आप हज़रात के सामने आ सकते हैं। बल्कि किताब शुरूत तो सफ़ा 374 पर शुरू हुई है, लेकिन जो हदीस इस वक्त में हमारा मकसूद है वो सफ़ा 377 पर है। सफ़ा 377 और उन्वान कायम किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि बाबु शुरूत फिल जिहाद, के जिहाद के अंदर अगर शर्तें लगाई जाएँ तो उसका क्या हुक्म है। वल मुसालहा मा अहल हर्ब, और अगर कुफ़ार अहले हर्ब के साथ सुलह की जाए तो वो सुलह करना जायज़ है या नाजायज़ है, ये बड़ा अहम मसला है। वह किताबत शुरूत मा अन्नास, और लोगों के साथ अगर शर्तें तय की जाए फिर उन शर्तों को लिखा जाए तो तय करना और लिखना ये जायज़ है या नहीं है। तो उससे मुताल्लिक़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस जिक्र की है और इसमें हुदैबिया का तकरीबन सारा वाक़या मौजूद है। तो आप में से कोई साथी जिसको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी हो वो इसको पढ़ लें। बाब शुरूत फिल जिहाद वल मुसालहत मा अहलिल हर्ब व किताबत शुरूत मा अन्नास बिल कौल व बिस्सनद अल मुत्तसिल मिन्ना इला अल इमाम अल बुखारी रहमहुल्लाह तआला व मत्ताना बिउलूमिही आमीन। قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا بباب الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها منها بركت به راحلته فقال الناس حلحل فألحت فقالوا خلات القسواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم अड़ गई तो आपने फरमाया जी। فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلات القسواء وما ذات لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على تمر قليل الماء يتبرزه الناس تبرزا فلم يلبسه الناس حتى نزهوه وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيت لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بذيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن اللوي وعامر بن اللوي نزلوا آداب مياه الحديبية ومعهم العود المتاثيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخل بيني وبين الناس فإن
فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي وليلتزن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. قال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته تقول. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألست بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولستم بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أن استنفرت أهل عكاظ فلما بلغوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد أقبلوها ودعوني آتيه. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبدير. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشبابا من الناس خليقا أن يسروا ويدعوك. فقال له أبو بكر أمسس بذر اللات أنحن نصر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. فقال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنال السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم أخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدر وأمره، وإذا توزع كادوا يقتتلون على وزيره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النذر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشية، والله إن رأيت ملكا قد يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توزع كادوا يقتتلون على وزيره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النذر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فأقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن. فبعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأسعدت. فلما أرى أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حق فقال دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن إكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم.
قال لكم قد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قال عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم अपनी जगह पर नहीं है. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا زغطة ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينهم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو أبو جندل بن سهيل بن عمرو ويرصف في قيوده يرصف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد. قال فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. فقال ما أنا بمجيز ذلك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز بل قد أجبناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطى الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطى الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغربه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا إنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فزع من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر ذلك ما لقي من الناس فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذاك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعثم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم
ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى طيفة هذا يا فلان جيدا فاتصله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا زورا فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء साथी तो कत्ल कर दिया गया पर मैं भी कत्ल किए जाने वाला हूँ। पीछे पीछे वो बसीर आ रहे थे तलवार लेकर जी। فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان أمه مسعر حرب لو كان له أحد ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا ترزوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسل قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحمة لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم حتى بلغ حمية الجاهلية وكانت حميتهم إنهم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعثم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وبنت جرول الخزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم والعاقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن وما نعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن سريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث. अब इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा वाक़या सुलह हुदैबिया का है और इसी को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब शुरूत में जिक्र किया। मगर ये हदीस जो है वो सुलह हुदैबिया में नहीं आई, इसके कुछ टुकड़े आए हैं। तो अगर ये पूरी हदीस आपके सामने हो तो उन टुकड़ों को समझना इंशाअल्लाह ताला आसान। अच्छा भाई दुआ करो अल्लाह ताला मेरा सांस ठीक कर दे ताकि पढ़ाने में आसानी हो जाए। डॉक्टर ने यही कहा है कि थोड़ा थोड़ा काम शुरू करें, पहले 5-10 मिनट पढ़ा के देखें, अगर काबिल बर्दाश्त हो तो 2-4 मिनट और बढ़ा दें, फिर काबिल बर्दाश्त हो तो और थोड़ा सा बढ़ा दें। तो दुआ की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप अगर आपकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वैसे तो अगर मैं ना पढ़ाऊँ तो मुझे इस बात की खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल इस्लाम साहब मुद्दल्लाहु से आप पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। उसने फरमाया तुम फिक्र न करो, अगर तुम ना पढ़ा सके तो मैं पढ़ा दूँगा। मैंने कहा जी वो तो तलबा के लिए भी शहादत है और मेरे लिए भी शहादत है, लेकिन साथ ही ये फरमा रहे थे कि मैं बहुत थक जाता हूँ और तहम्मुल नहीं है। तो ये ख्याल होता है कि अगर मैं उनकी कुछ मदद कर सकूँ और इस जिल्द में तदरीस में उनकी कुछ खिदमत कर सकूँ तो वो मेरे लिए भी इंशाअल्लाह ताला बात के साथ है। बाकी इंशाअल्लाह ताला कर
अल्लाह